नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्त्यं स्वं श्रुति शतशिरःसिद्धमध्यापयन्ते स्वोच्छिष्टायां सृजनिकलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயல் புதுவை ஆண்டாள் அரங்கற்கு பன்னுத்திருப்பாவை பல்பதியும் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நல் பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல் சூடி கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடி அருளுவல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கன்னை என்ற விம்மாத்தாம் నాం కడవా వన్నమే నల్గు. నీలాదేవి యొక్క స్తనాలు అనేటువంటి కొండచర్యల్లో నిద్రిస్తున్నటువంటి కృష్ణ పరమాత్మని ఈరోజు ఆండాళ్ళు నిద్ర లేపుతూ ఉంది. దేవునికి ఎప్పుడు కూడా జీవుడు శేషభూతుడు అనేటువంటిది మనకు వేదాలు ఉపనిషత్తులు తెలుపుతూ ఉన్నాయి. ఈ తిరుప్పావై ప్రబంధంలో ఆముక్త మాలలతో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను బంధించి సుఖించినటువంటి గోదాదేవికి మనం కూడా ఒకసారి నమస్కారం చేద్దాం. ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. శ్రీవిల్లిపుత్తూరు చాలా అందమైనటువంటి ప్రదేశము, సంపదలకు నిలయం, ఎటువంటి వాటికి లోటు లేదు ఆ ప్రదేశంలో. మరి వరిచేలల్లో ఆ అంశాలన్నీ కూడా చక్కగా నాట్యం చేస్తూ ఉన్నాయి. మన గోదాదేవి తను విడిచినటువంటి పూలను ఆ ఊరి పెరుమాళ్ళైనటువంటి వటపత్ర సాయికి సమర్పించింది. 30 పాసరాలు పాడుతూ నోమును వచ్చింది. అందుకని ఈమెకు సూడి కొడుత నాచ్యారని ఆండాళ్ళని గోదాదేవి అనేటువంటి నామాలు. ఈ నామాల్లో మనం రోజుకొక్క నామం మనం కూడా అనుసంధానం చేసుకుంటే అమ్మ గోదాదేవి అయి నమః లేదా ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం, ఈ 2 నామాల్లో ఏదో ఒకటి. ఆ సూడి కొడుత నాచ్యార్ ఇవన్నీ మనకు అందరికీ నోరు తిరగవు. అవి అందులో ప్రాచుర్యంలో కూడా లేవు. అవి మనకి ఎక్కువ ఉండేది ఇవి. లేదా శ్రీరంగనాయక్యై నమః, పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఆమెకు వచ్చినటువంటి బిరుదు రంగనాథునికి చాలా ఇష్టమైంది కాబట్టి రంగనాయక్యై నమః, రంగనాథునికే నాయకి కాబట్టి రంగనాయక్యై నమః. ఈ 3 నామాల్లో ఏదో ఒక నామం మనం రోజు అనుకుంటే మన కుటుంబానికి చాలా చక్కటి మంచి క్షేమకరం. మరి పుష్పమాలల్ని, తన తండ్రి కట్టినటువంటి మాలల్ని ముందు తను వేసుకొని చూసి నేను తగిన దాన్నే భగవంతునికి నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత స్వామికి సమర్పించినటువంటి బంగారు తల్లి మన గోదాదేవి. మరి వెంకటాచలపతికి నన్ను ప్రియపత్నిగా కూర్చుమని నువ్వు ఆ రోజు సంకల్పం చేసుకున్నావమ్మా, ఆ ప్రార్థన మాకు కూడా వర్తింపచేయి, మమ్మల్ని కూడా కరుణించు తల్లి అని మనం కూడా ఈరోజు నమస్కారం చేసుకుందాం. తిరుప్పావై மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராட போது விரோ நீரிழையேர் சேர்மல்குமாயப்பாடி செல்வச் சருமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்து ஜிலநந்த கோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணி யசோதை இளம் சிங்கம் கார்மேன செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரதருவான் ஆரோர் புகழிப்பொடிந்து ஏலோரெம்பாவாயே. மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுமிரோ நீரிழையேர் சேர்மல்குமாயப்பாடி செல்வச் சருமீர்காள் கூர்வேல் கொடுந்து ஜிலநந்த கோபன் குமரன் ஏராரந்த கண்ணிய சோதை இளம் சிங்கம் கார்மேன செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே வரதருவான் பாரோர் புழைப்படிந்து ஏலோரெம்பாவாய். வயத்து வாழ்வீர்கள் நாமும் நம்பாவைக்கு செய்யும் கிரிசைகள் கேளிரோ பார்க்கடல் பயத்த இந்த பரமநடிப்பாடி நெய்யுண்ணும் பாலொண்ணும் நாட்காலே நீராடி மையட்டிலிதோ மலரிட்டு நாமுடியோம் செய்யாதன செய்யும் குரலை சென்றோதும் ஐயமும் பிச்சையும் ஆந்தனையும் கை காட்டி உயிமாறன் இவுகளந்தேலோ ரெம்பாவாயே. ஓங்கி உலாளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கெண்ணினால் எல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்தோ ஓங்கு பெரும் சென்னிலோடு கைல்களா பூங்குவளை போரில் போரி வண்டு கண்படுப்பா தேங்காதை போக்கிருந்து சேர்த்தமுல் பத்தி வாங்கா உடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறந்தேலோர் எம்பாவாய். ஓங்கி ஒரு ஆனந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கெண்ணினாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி போய்தோ ஓங்கு பெரும் சென்னிலோடு கைல்களா பூங்குவளை போரில் போரி வண்டு கண்படுப்பா தேங்காதை போக்கிருந்து சேர்த்தமுல் பத்தி வாங்கா குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள்
நீங்காத செல்வம் நிறந்தேலோரெம்பாவாய். ஆளிமலை கண்ணா ஒன்று நீ கைகரவேல் ஆளி இழுப்புக்கு முகந்து கொடார்த்தேரி ஊழி முதன் வலுவரம் போலுமை கரத்தோ பாளியம் தோளுடை பற்பநாபன் கையல் ஆளி போல் மின்ன விரிம் போல் நின்னதிரிந்தோ தாளாதே சாராங்கமதைத்த சிரமழுப்போள் வாழ உலகினாய் பெய்யதிராய் நாங்களும் மார்கழி நீராடி மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய். மாயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூயாப்பேருயமுனை திறவனை ஆயர் குலத்தினம் தோன்றம் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்ய தாமோதரனை தூயோமாய் ஒந்து நாம் தூமலர் துவித்தொழுதோ வாயினால் பாடி மனித்தினால் சிந்திக்கா போய பிழையுகும் புகுதருவா நீன்றனுவும் தேனில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய். புள்ளம் சிலம்பினான் புள்ளரையின் கோயிலில் வெள்ளி விள செங்கன் பேரரவன் கெட்லியோ பிள்ளா எழுந்திராய் பேயமுலை நஞ்சுண்டோ கள்ளச்சகடங் கலக்களிய காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் தூயில மறந்தவி திண்ணை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்களும் யோகிகளும் மெல்ல எழுந்தறி என்ன பேரரவம் உள்ளம் புகுந்து குளிரிந்து ஏலோரெம்பாவாய். ஏழோது கீசுகி சென்னைங்குமானை சாத்தன் கலந்து பேசிட பேச்சரவன் கேட்டிலையோ பெய்ய பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்பக்கை பேத்தோ வாசனரனும் குழலையாச்சியர் மத்தினால் ஓசை படைத்த தைரவன் கேட்டிலையோ நாயப்பின் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடமும் நீ கேட்டு கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோரெம்பாவாயே. கீழ்வானம் வெள்ளென்று எரும சிறு வீடோ மேயவான் பரந்த நான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் கத்து உன்னை கோவான் வந்து நின்னோம் கோது குலமுடியா பாவாய் எளிந்திராய் பாடி பறக்கொண்டோ மாவாய் பிளந்தனை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்று நாம் செய்வித்தால் ஆவாவென்னாராயா அந்தருளேதோரெம்பாவாய். தூமணி மாடத்து சுத்தம் விளக்கேரியா தூப்பம் கமலை தும்மேன் கண்மலரும் மாமான் மகளே மணித்த வந்தால் திரவாய். மாமீர் அவளோ எழுப்பிரோ உன்மகள்தான் ஊமையோ அன்றி செவிடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்தெயல் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுன்றன் என்றென்றோ நாமம் பலவும் நவிந்தேலோரெம்பாவாய். நோத்தச் சுவரக்கம் புகிகின்றவம் மனாய் மாத்தமும் தாராலோ வாசால் திரவாதார் நாத்தத்துளாய் முடிநாராயணன் நம்மால் போத்த பரதரும் புண்டியனார் பண்டோரு நாள் கூத்தத்தின் வாய வீழிந்த கும்பகர்ணனும் தோத்தமுனங்கே பெருந்தெயல் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாய் அரங்கலமே தேத்தமாய் வந்தொத்திகவேலோரெம்பாவாய். கத்துக்கரவை களங்கள் பல கரந்தோ சேத்தாத்திரடே சென்று செரு செய்யும் குற்றமொன்னில்லாத கோவலம் தம்பர் கொடையே புத்தரவல்குள் புனமலை போதராய் சொத்தொத்தி தோணிமார் எல்லாரும் வந்து நின்முத்தம் புகுந்து முகில்வன் நன் பேர்பாடா சேத்தாதே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீ எத்து குரங்கம் பொருளேலோரெம்பாவாய். கனித்தலைமை கத்ருமை கன்று கிறங்கி நினத்தமுலே வஜையே நின்று பால் சோரா நனைத்தெல்லாம் சேராக்கும் நச்செல்வம் தங்காய் பனித்தனல் வீழிலன் வாசல் கடப்பத்தி சினித்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை செத்தா மனத்துகினியானை பாடவும் நீ வாய் திறவாய். இனித்தாய் எழுந்திராய் இதென்ன பேருடக்கம் அனைத்தெல்லத்தார் மறிந்தேலோரெம்பாவாய். புள்ளினவாய் கிண்டானை பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி கிழிந்தானை கேட்டிமப்பாடி போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழ முறங்கித்தோ புல்லம் ஜலமினான் போதறி கண்ணினாய் உள்ள குளிரி குடைந்து நீர் ஆடாதே பள்ளக்கிடத்தையோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளந்த விரிந்து கலந்தேலோரெம்பாவாயே. உங்கள் புள்ளக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கல் நீர்வாய் நெகிழிந்தாம்பல்வாய் கொம்பினகான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கன் திருக்கோயில் செங்கிடிவான் போகின்றார் எங்களை முன்ன மெஜுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நா உடையாய் செங்கோடு செக்கரமேந்தம் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாயே. எல்லே இளங்கிலியே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லேல் மலை ஏன் மின்னங்கமிருப்போதர்கின்னின் ஒல்லே உன் கட்டுரைகள் பண்டேயின் வாய்ந்தும் ஒல்லீர்கள் நீங்கள் நானே தானாயிடகா ஒல்லே நீ போதாய் உன்னக்கென்ன வேறுடைமை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தாரோ போந்தாரனுக்குள் வல்லானை கொன்னானை மாத்தரை மாத்தலை கவல்லானை மாயனை பாடேலோரெம்பாவாயே. 16వ பாசுரமு நாயகனாய நின்ன நந்த கோபனுடையல் கோயல் காப்பானே கோடி தோன்றும் துரோணவாசல காப்பானே மணிக்கத வந்தால் தாள் திறவாய் ஆயரு சிறுமியரோ முக்கு அரைப்பறை மாயான்
மணிவண்ணன் நின்னேலேவாய் நேரேந்தான் தூயோமாய் வந்து நாம் துயிலெழுப்பாடுவான் வாயால் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீ நேசநிலை கதவம் நிக்கேலோரெம்பாவாய் அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அருகு செய்யும் எம்பெருமான் நந்தகோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் குழந்தை குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டே சோதா அறிவுராய் அம்பரமூடரு தோங்கி உல அளந்தா உம்பர் கோமானே உறங்கா எழுந்திராய் எம்போரோ கடலடை செல்வா பலதேவா ஓம்பியும் நீயும் உறங்கேலோர் எம்பாவாய் ஊந்து மதகிழத்தனோடாத தோல்வலியன் நந்தகோபாலான் மருமகளே நப்பின்னாய் கந்தங்கமலம் குதலி கடதிருவாய் ஒந்து எங்கோம் கோழிகாலை தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் கூயினங்கள் கூயினகான் பந்தார் விரல் உண்மை துணன் பேர்பாடா சேந்தாமரை கையால் சீரார் அளவிலப்பா ஒந்து திரவாய் மகிழ்ந்து ஏலோரெம்பாவாய் குத்துவேலிக்காரே கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தன்ன பஞ்ச சேனத்தன் மேல் ஏறே கோத்தலர் பூங்குழையில பின்னை கொங்கமேல் ஒய்த்து குடந்தல் மலர் மார்பாவாய் திரவாய் மைத்தனங் கண்ணினாய் நீ உண்மலானை எத்தன்னை போதும் துயிலவட்டாயான் எத்தன்னை ஏலும் பிறவாற்றுகில்லாயான் தத்துவமன் ருத்தகவேலோரெம்பாவாய் 33 அமரர்க்கு முன் சென்று கப்பம் தவிர்க்கும் கல்லியே துயலுடாய் செப்பமுடனையாய் துரலுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பம் கொடுக்கும் விமலே துயலாய் செப்பென்ன முன்னமுலை செய்வாய் சுருமரங்கள் நப்பின்னை நங்காய் திருவே துயலாய் ஊக்கமும் தட்டோழியும் தந்துன்மலானை இப்பேது ஏம்பே நிராட்டேலோரெம்பாவாய் ஏத்த கலங்கள் 20 కదా 20 అయిపోయిందా ஏத்த களங்கள் எதிர்ப்போதி மீதளிப்பா மாத்தாதே பால் சொரியல் வெள்ளும் பெரும் பசுக்கள் ஆத்த படைத்தான் மகனே அறிவுராய் ஊத்தமுடையாய் பெரியாய் உறகினல் பெரிய முத்தோத்தமாய் நின் சுடரே துயலாய் மாத்தாரு உனக்கு கொளுத்து விழுந்துன் வாசற்கண் ஆத்தாது உண்டு உன்னடிப்படியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோ புகழந்தேலோ ரெம்பாவாய் அங்கண் மான்யாத்தர் சரபமான பங்கமாய ஒந்து நில் பழக்கிட்டில்கிலே செங்கமிருப்பார் போல் வந்து தல பெய்தோம் கிங்கினவாய் செய்த தாமரை பூப்போலே செங்கன் சிரி செய்தே எம்மேல் விழியாவோ திங்களுமாதித்தையன் மெழுந்தாற்போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நொக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபமிழந்தேலோ ரெம்பாவாயே மாரிமலை முழஞ்சல் மன்ன கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவித்து துவிஜித்து வேரிமயர் பங்கோவை பாடும் பேருந்துரி மூரணிமிருந்து முழங்கு புறப்பட்டு போதர்மா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்னங்கன் போந்தருளே கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திருந்து யாம் வந்த காரியா நாராயணம் தருளேலோரெம்பாவாய் அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்போத்தி சென்னெங்கு தென்னிலிங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகட முதத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குள்ளிலா வெளித்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடியா வெடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தி என்றென்று உன் சேவகமே எத்திப்பறை கொள்வான் இன்னியா வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய் அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்போத்தி சென்னெங்கு தென்னிலிங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்னச்சகட முதத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குளிலா வெளித்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடியா விடுத்தாய் குணம் போத்தி வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தி என்றென்று உன் சேவகமே எத்திப்பறை கொள்வான் இன்னியாம் வந்தோம் இறங்கேலோரெம்பாவாய் ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரா தரக்கிலா நாகித்தான் தீங்க நினைந்தா கரத்தை பிள்ளை பிந்து கஞ்சன் வயிற்றில் நிறப்பெண்ணா நின்ன நெடுமாலே உன்னை அறுத்தத்து வந்தோம் பரதருத்தியாகில் திறத்தக்கா செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி ஒருத்துமும் தீரிந்து மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் மாலே மணிவண்ணா வாழ ஹரிநீராடுவான் மேலையார் செய்வனன் கேட்டியல் நாள் எத்தையெல்லாம் நடுங்க முரல் வண்ணா பாலல்ன வண்ணத்துன் பாஞ்ச சென்னியமே போல் வண்ண செங்கங்கள் போய் பாடுடை எனவே சால பெரும்பறை பலாண்டை இசைப்பார் கோல விளக்கே கோடியே விதானமே ஆலநிலையாய் அருளேலோரெம்பாவாய் கூடாரை வெல்லும் சிறு கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறக்கொண்டு யாம் பெருசம்மானாம் நாடு புகழும் பரிசினால் நண்டாகா சூடகமே தோல்வழியே தோடே சேவிப்புவே பாடகமே எந்தனையா பல கருணம் யாமணிவோம் ஆடை இடோப்போம் அதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை
பெய்து முழங்கை வழிவார கூடியிருந்து குளிரிந்து எல்லோரெம்பாவாய். கூடாரை வெல்லும் சிறு கோவிந்தா உந்தன்னை பாடி பறக்கொண்டு யாம் பெருசெம்மானாம் நாடு புகழும் பரிசினால் நண்டாகா. சூடகமே தோல் வழியே தோடே சேவிப்புவே பாடகமே எந்தனையா பல கலனாம் யாமணிவோம். ஆடை இடோ போவதன் பின்னே பால் சோறு மூடனை பெய்து முழங்கை விழிவாரா கூடி இரிந்து குளிரிந்தோ எல்லோரெம்பாவாய். கரவைகள் பின் சேண்டும் காரம் சேருந்துண்வோம் அருவன்றமில்லாதவாய் குலத்தோ உந்தன்னை பிரிவி பெருந்தனை புண்ணியாம் யோ முடியோம். ஒருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடர்வேல் நமக் கொங்கிழக்கோழியாதோ. அறியாத பிள்ளோகளம் அம்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரளித்தனும் சிறியருளாதே. ஈரைவா நீ தாரை பறையேலோ ரெம்பாவாய். கரவைகள் பின் சேன்றும் காணம் சேருந்துண்போம் அருவன்றமில்லாத வாய் குலத்தோ உந்தன்னை பிரிவு பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம். குருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடருவேல் நமக் கொங்கிழக்கோழியாதோ. அறியாத பிள்ளைகளோம் அம்பினால் உந்தன்னை சிறுபேரளித்தனும் சிறியருளாதே. ஈரைவா நீ தாரை பறையேலோ ரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். பகவத் ராமானுஜ திருவடிகளே சரணம். ரங்கநாத பெருமாள் திருவடிகளே சரணம். ஆரோக்கியம். ஓம் பிராணாய ஸ்வாஹா, ஓம் அபானாய ஸ்வாஹா, ஓம் வியானாய ஸ்வாஹா, ஓம் உதானாய ஸ்வாஹா, ஓம் சமானாய ஸ்வாஹா, ஓம் பரபிரம்மணே ஸ்வாஹா. அன்னம் சதுர்விதம் க்னேயம் க்ஷீரான்னம் குருச்சத்திரம் பஞ்சதா ஷட்ரசோபேதம் குருகேண மதுசூதனः. ஓம் ஓம் ஓம். ஆர்க்யம் சமர்ப்பயாமி, பாத்யம் சமர்ப்பயாமி, முகே ஆச்சமனீயம் சமர்ப்பயாமி. ஓம் தத்சத் சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. பரமாத்மకు ప్రీతి కలుగుగాక. ஆரதி. அன்று இவ்வுலகமளந்தாய் அடிப்போத்தே சென்னெங்கு தென்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தே பொன்றச்சகடமுதத்தாய் புகழ் போத்தே கன்றுக்குள்ளிலா வெடித்தாய் களல் போத்தே குன்றுகுடியா வெடுத்தாய் குணம் போத்தே வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தே என்றென்று உன் சேவகமே திப்பறை கொள்வான் இன்னியா வந்தோம் இறங்கேலோ ரெம்பாவாய். அன்று விலகமளந்தாய் அடிப்போத்தே சென்னெங்கு தென்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தே பொன்றச்சகடமுதத்தாய் புகழ் போத்தே கன்றுக்குள்ளிலா வெளித்தாய் களல் போத்தே குன்றுகுடியா வெடுத்தாய் குணம் போத்தே வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையல் வேல் போத்தே என்றென்று உன் சேவகமே ஏற்றி பறை கொள்வான் இன்னியா வந்தோம் இறங்கேலோ ரெம்பாவாய். ஸ்ரீயக்காந்தாய கல்யாண நிதையே நிதையர்த்தினாம் ஸ்ரீவெங்கட நிவாசாய ஸ்ரீனிவாசாய மங்களம். லக்ஷ்மீ சரணலாட்சாங்கா சாட்சா ஸ்ரீவட்சவட்சசே கேமங்கராய சர்வேஷாம் ஸ்ரீரங்கேசாய மங்களம். அஸ்து ஸ்ரீ கனகஸ்தூரி வாசனாவாஸ்வரதே ஸ்ரீஸ்தகிரிநாதாய தேவராஜாய மங்களம். கமலாபுஜ கஸ்தூரி கர்தமாங்கித வக்ஷசே யாதவாத்ரி நிவாசாய சம்பத் புத்திராய மங்களம். நீலாச்சல நிவாசாய நித்யாய பரமாத்மனே சுபத்ரா பிராணநாதாய ஜெகநாதாய மங்களம். கோச்சிஷ்ட மாலிகா பகந்த வந்தர கிருஷ்ணவே விஷ்ணுச்சித்த தனுஜாய கோதாய நித்யமங்கலம். ஸ்ரீநகரியா மகாபுரியம் தாமிரபர்ணி உத்தரே தटे ஸ்ரீதிரிமூலதாம்னே ரகோபாய மங்களம். கேசோ வா சைன்யநாதோ வா ஸ்ரீபதிர்வேட்சாட்கை விதர்க்காய மகாப்ராஜ்ஞை பாஷ்யகாராய மங்களம். துலாமூலவதீர்ணாய தோட்டாக்லேஷாம் யஜமாத்ருப்தே சேஷாம் ஜயஸ்து மங்களம். மங்களாசாசனபரை நமதாச்சாரிய புரோகமயி கருவைச்ச பூர்வை ஆச்சாரிய சத்குருதாயாஸ்து மங்களம். समस्त परिवाराय सर्वदिव्य मंगल विग्रहाय श्रीमते श्रीमन्नारायणाय नमः. నీ భార్యకు కూడా ఇట్లాంటి బుక్ ఒకటి తీసుకో. ఉందా నీ దగ్గర? నేను బద్రీ సార్ని అడిగి ఇప్పిస్తాను. రెండోది ఉందా? జిరాక్స్ చేసిన సార్ ఉన్నాయి. బద్రీ సార్ని అడుగు. అడిగినా ఉంటే తెచ్చిస్తాడు. వీళ్ళకి కూడా ఇప్పించు. వీళ్ళకి కూడా లేకుంటే ఓ 3-4 కాపీస్ అడిగితే ఇస్తాడు ఆయన. ఆయన చేయించైనా ఇచ్చేవాడు. మంత్రపుష్పం. ఓం తద్విష్ణో పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూరయః దివీవ చక్షురాతతం
తద్విప్రావ్యో విపన్యవో జాగృవాసమిందతే విష్ణోయో పరమం పదం పర్యాప్త అనంతరాయాయ సర్వోస్తోమోత్రిరాత్ర ఉత్తమమహర్భవతే సర్వస్య శాప్యై సర్వస్య జిత్యై సర్వమేవాతేనాప్నోతి సర్వం జయతే. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణు ప్రచోదయాత్. ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మి ప్రచోదయాత్. ఓం నిరంజనాయ విద్మహే నీరాభాసాయ ధీమహి తన్నో శ్రీనివాస ప్రచోదయాత్. ఓం దాశరథాయ విద్మహే ఈతావల్లభాయ ధీమహి తన్నో రామ ప్రచోదయాత్. ఓం దామోదరాయ విద్మహే గోపాలాయ ధీమహి తన్నో కృష్ణ ప్రచోదయాత్. ఓం సమస్త పరివారాయ సర్వ దివ్య మంగళ విగ్రహాయ శ్రీమతే శ్రీమన్నారాయణాయ నమః. తీసుకోండి శాత్మూరలేండి అందరు ఒక్కొక్కరు. சித்தம் சிறுகாலை ஒன்றுன்னை சேவித்து உன் போத்தாமரே அடியே போத்தும் போருள் கேளாய். பெத்தெம்பை துண்ணம் குலத்தில் பிறந்து நீ கொற்றே பலங்களை கொள்ளாமல் போகாத். இத்தை பறை கொள்வான் நன்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேழம் பிறவிக்கும் உந்தன் நோடுத்தோமேயா உனக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தென்னங்காமாங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய். சித்தம் சிறுகாலை ஒன்றுன்னை சேவித்து உன் போத்தாமரே அடியே போத்தும் போருள் கேளாய். பெத்தெம்மை துண்ணங்குலத்தில் பிறந்து நீ குற்றேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாத். இத்தை பறை கொள்வான் நன்றுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேளீளம் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தீமையா உனக்கே நாமால் செய்வோம் மத்தென்னங்காமங்கள் மத்தேலோரெம்பாவாய். வங்கக்கடலை கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகச்சு செயலியார் செந்திரஞ்சி அங்கப்பறக் கொண்ட வாத்தே அணிப்புதுவை பைங்காளத் தருத்தெறியல் பட்டர் பிரான் கோத சென்னா செங்கத்தமிழ் மாலை 30 சப்பாமி ஏங்கி பரி சுரை பாரு ஈலிரண்டு மால்வரை தோல் செங்கல் திருமகச்ச செல்வ திருமாலான் எங்கும் திருவள் பெற்றும் ஒருவர் எம்பாவாய். வங்கக் கடலை கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகச்சு செயலியார் செந்திரஞ்சி அங்கப்பறக் கொண்ட வாத்தே அணிப்புதுவை பைங்கவளத் தன் தெரியல் பட்டர் பிரான கோத சென்னா செங்கத்தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே ஏங்கி பரி சுரை பாரு ஈலிரண்டு மால்வரை தோல் செங்கல் திருமகச்ச செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவள் பெற்றும் ஒருவர் எம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். பகவத் ராமானுஜ திருவடிகளே சரணம். ரங்கநாத பெருமாள் திருவடிகளே சரணம். ఈ రోజు పాసురం 2 సార్లు. కళ్యాణాలు ఆల్రెడీ బిగిన్ అయిపోయినాయి. కూడారై నుంచే మొదలు పెట్టేసినారు. అయిపోయింది. కొన్ని చోట్ల కళ్యాణాలు అయిపోయినాయి వైష్ణవ దేవాలయాల్లో అన్ని చోట్ల. కూడారై దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైనా చేయొచ్చట. మనం కూడా చేసుకోవచ్చు, కావాలంటే రేపే చేసుకోవచ్చు. మన్నాడు మామూలుగా అన్ని చోట్ల మనం మన వసతి ప్రకారం రేపైనా చేయొచ్చు. బుధవారంతో అయిపోయి 13తో తిరుప్పావై అయిపోతుంది. సంక్రాంతిలో మీకు మళ్ళా మాకు బుధవారంతో అయిపోయి. ఇంకా మాకు సంక్రాంతి నామకే వాస్తే అంతే మాకు. ఓం ఈరోజు పాసరం తీసుకోండి. కరవైగల్ பிரிச்செண்ணும் காரும் சேரும் துன்போம் அருவன்றமில்லாதவாய குலத்தோ உந்தன்னை பிறவை பெருந்துணம் யாமுடியோம் ஒருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடர்வேல் நமக்கு பொங்கிழக்கோழியாது அறியாத பெள்ளகளோம் அம்பினால் உந்தன்னை திருவேரத்தனம் சிறியருளாது ஏரைவா நீ தாரை பறையேலோரெம்பாவாய். கரவைகள் பின் சேன்றும் காணம் சேரும் துன்போம் அருவன்றமில்லாதவாய் குலத்தோ உந்தன்னை பிறவு பெருந்துணையும் புனியம் யாமுடையோம் குருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோடொருவேல் நமக்கு பொங்கிழக்கோழியாதோ அறியாத பிள்ளைகளும் அம்பினால் உந்தன்னை திருவேளைத்தனம் சரியலாதே ஏ ஐவா நீ தாரை பறையேலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். భగవద్ రామానుజ తిరువడిగలే శరణం. రంగనాథ పెరుమాళ్ తిరువడిగలే శరణం. రేపటి పాసురానికి ఆరగింపు అప్పాలు అంటే అరిసెలు. ఒక్క నిమిషం వీడి స్వామి. ఆల్రెడీ మా ఇండ్లలో అయిపోయింది, పాకు పట్టడం అయిపోయింది.
కాల్ చేసేస్తారు, కాసు పక్కన పెట్టుకుంటారు. రేపు సిత్తం సిరుహాలే వంద దానికి అరిసెలు ఆరగింపు, మన్నాడు పులిహోర లడ్డు, కళ్యాణం చేస్తే లడ్డు, ఇంట్లో కళ్యాణం చేయం కాబట్టి పోళిగా చేసుకోవచ్చు. పొంగలి కంపల్సరీ, పొంగలి ఖచ్చితంగా పొంగలి చేసి తీరాలి. నేను 30 రోజులు రంగనాథునికి పొంగలి చేయాల్సిందే. మీరు పోయి స్వామిని అర్థం చెప్పే లోపల ఓకే 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 ఏం లేటు అక్కడికి పోయినావా దేవాలయం? ఎక్కడ గంట అక్కడనా దేవాలయంలో చౌడమ్మన గంట. మార్గశిర మాసం స్నానం చేయాలని వచ్చాం స్వామి కృష్ణ అని మనవి చేసి దానికి కావాల్సినటువంటి పరికరాలను అడిగినారు. తర్వాత వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి ఆభరణాలని, వస్త్రాలని, భోగాల్ని ప్రార్థించారు ఇమ్మని. కృష్ణుడికి వాళ్ళ హృదయం తెలుసు. ఇదంతా లౌకికమైనటువంటి వ్రతకథ కాదు. ఇది వీరు కోరేటివి లౌకికమైనటువంటి విషయాలు కానే కాదు. ఇదంతా తెలుసు కాబట్టి ఆముష్మిక ఫలం అంటే నన్నే పొందాలి అనేది వీళ్ళకు ఉందనేది కృష్ణుడికి తెలుసు కాబట్టి, కానీ ఆ విషయం వాళ్ళ నోటి ద్వారానే చెప్పించాలని అడుగుతున్నాడు. గోపికలారా, మీరు కోరినవన్నీ చాలా చాలా బాగున్నాయి, మీరు పరిశీలించి కృప చేయమని చెప్పారు. స్వామి నువ్వు పరిశీలించు మేము అడిగినవన్నీ అని అడిగినారు. పరిశీలిస్తే నాకెందుకో మీ అభిప్రాయం తోచలేదు. వ్రతం చేసినారు, మహోత్తరమైనటువంటి భోగాల్ని కోరుతున్నారు. దాన్ని కోరాలంటే మీకు ఒక అర్హత ఉందా, యోగ్యత ఉందా? మీరు ఆశించినటువంటి ఆ ఫలావాప్తికి మీరు ఏదో ఒకటి చేసి ఉండాలి కదా, ఏదో ఒక పని తపస్సా ఏం చేశారు మీరు. కాబట్టి మాకు అది కావాలి అని అడిగితే నేను ఇవ్వను. ఆ అర్హత మీకు ఉందో లేదో నేను పరీక్ష చేయాలి. కాబట్టి తగిన యోగ్యత మీకుంటే తప్పకుండా నేను ఇస్తాను. చెప్పండి ఇప్పుడు మీకున్న యోగ్యత ఏమో అని చెప్తున్నాడు. సరే స్వామి, మాకున్నటువంటి యోగ్యత ఒకటే, నిరంతరం నీతోనే ఉండాలి, నిరంతరం నీకు దగ్గర ఉండాలి, నిరంతరం నీ నామంలో ఉండాలి, ఎప్పుడు నువ్వు మా ఎంబడి ఉండాలి, ఎప్పుడు కూడా నీ యొక్క ధ్యానంలో మేము ఉండాలి. మరి ఇంతకన్నా యోగ్యత ఏముంది అని అడుగుతున్నారు. నిజంగా వాళ్ళు ఏమీ చదువుకోలేదు గోపికలు, వాళ్ళకి ఏమీ రాదు. అసలు కుడి ఏదో ఎడమేదో కూడా తెలియదు వాళ్ళకు. ఇట్లా ఉంటే కుడి చెయ్యేది ఎడమ చెయ్యేదంటే కూడా తెప్పనంత మూర్ఖులు. ఎప్పుడూ ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు, 5000 సంవత్సరాల వెనకకు. అటువంటి వాళ్ళు ఎంత చక్కగా చెప్తారంటే, మాకు ఏమీ వద్దయ్యా, మాకేమీ వద్దు, మాకు కావాల్సింది నువ్వు ఎంబడి ఉండం, ఎప్పుడు నిన్ను చూస్తుండాలి, నీకు దగ్గరకు ఉండాలి, నీ నామంలో ఉండాలి, నీకు ఏ పని చేసినా నీ పని చేయాలి, ఇంకా ఇంతకన్నా యోగ్యత ఏముంది అని దబాయిస్తున్నారు కృష్ణుణ్ణి. కాబట్టి ఈయనకు తెలుసు. కాబట్టి అయితే ఎందుకు వచ్చారు మీరు అన్నాడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి. నీకు మంగళం పాడడానికి వచ్చాం, నువ్వు నీ యొక్క కటాక్షాన్ని మాపై ప్రసరింపజేస్తే చాలు. మేము వచ్చిందయ్యా నిన్ను కోరడానికి వచ్చాం. మేము అడిగినవన్నీ కూడా తెలుసు కదా, మనం విన్నాం కదా నిన్ను అడిగినవన్నీ. మంగళదీపం అంటే మహాలక్ష్మిని అడిగినారు, చాందిని అంటే ఆదిశేషువుని అడిగినారు, జెండా అంటే గరుకుమంతుని అడిగినారు, మంగళదీపాలంటే విష్ణుచిత్తుల్ని, తర్వాత ఆళ్వార్లను అడిగినారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు అడిగినటువంటి అది. తర్వాత దుద్దులు అవన్నీ అడిగినారు, అవన్నీ కూడా దానికి కూడా చెప్పుకున్నాం మనము, సమాశ్రయణము. తర్వాత వస్త్రం అంటే చనిపోయిన తర్వాత తీసుకొని పైకి తీసుకుపోయిన తర్వాత విరజా నదిలో ముంచిన తర్వాత ఒక విశేషమైనటువంటి శరీరం వస్తుంది. ఆ శరీరానికి ఈ వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని దగ్గర ఉన్నటువంటి సేవకులంతా కూడా మంచి వస్త్రాలని ధరింపజేసి స్వామి దగ్గరికి తీసుకుపోతారు. స్వామి దగ్గరికి తీసుకుపోతే కింద తీసుకొని వైకుంఠ నారాయణుడు శ్రీదేవి, భూదేవి, నీలాదేవితో సహా కూర్చొని నిత్యముక్తల గణముల చేత ఉన్నటువంటి స్వామి దగ్గరికి తీసుకొని పోతే అక్కడికి పోయేటప్పుడు చిన్నగా అయిపోతాం, అంత అవుతాం. అప్పుడు చూసి పైకి ఎత్తుకొని తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకుంటాడట. కూర్చోబెట్టుకొని ఎవర్రా నువ్వు అంటాడంట. అహం బ్రహ్మస్మి, ఎవరు నువ్వు అని అడుగుతాడు. మోక్షం వచ్చిన తర్వాత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దగ్గర తీసుకొని పైన ఇక్కడ కూర్చోబెట్టుకున్న తర్వాత ఎవడ్రా నువ్వు అని అడుగుతాడంట ముద్దుగా. అడిగితే అహం బ్రహ్మస్మి అని అంటాడట జీవుడు.
వచ్చావా నాన్న నా కోసము, ఓ వెళ్ళు అంటే ఇంక తిరిగి రానటువంటి లోకము అదే మనకు సాయుధ్యము, సామీప్యము, రకరకాలుగా ఉన్నాయి పేర్లు. తిరిగి రానటువంటి మోక్షం కాబట్టి అటువంటి మోక్షాన్ని వీళ్ళ కల్పిస్తున్నారు. సరే, మేము వచ్చిన కార్యాలని పరిశీలించి అనుగ్రహించు. నువ్వు మేము అడిగానమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు స్వామి అంటే కృష్ణుడు వీళ్ళను పరీక్ష చేస్తున్నాడు. వీరికి నేను కాక వేరే సాధనం ఏదైనా ఉందా? నిన్న నన్ను అడిగినారు, వీళ్ళు నిజంగా నన్నే కోరుకుంటున్నారా లేదా ఇంకా వీళ్ళకి ఏదన్నా కావాలన్నా అని అడుగుకుంటే, దయచూడుము కృపచూడుము అని వీళ్ళు నువ్వే మా సాధనం అన్నారు కదా, కాబట్టి వీళ్లకు నేను ఇయ్యచ్చు అని అనేసి ఆయన ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు. రావణో నామదుర్వర్త రాక్షసో రాక్షసేశ్వర తస్యాగ మనుజో భ్రాత విభీషణ ఇది శృత. చెడు ఏదైనా ఉంటే, నువ్వు ఏదైనా తప్పు చేసినావు అనుకో, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. పొరపాటున ఏదో ఎవరినో మాట్లాడాల్సి వస్తుంది, ఏదో ఒక విషయానికి, అయితే ఏదో ఒక తప్పు చేయాల్సి వస్తుంది, చేస్తాం తెలియకుండా మన టైం బాగలేక. వెంటనే స్వామి దగ్గర కూర్చోండి, దీపారాధన చేసి, స్వామి ఈరోజు మేము ఈ తప్పు చేశాం, మాది ఈరోజు దుష్టమైనటువంటి ప్రవర్తనతో మేము ప్రవర్తించాం స్వామి, పొరపాటు చేశాం, మేము మమ్మల్ని క్షమించు అని తప్పకుండా మీరు మనం చేయగలగాల. ఎందుకంటే నీ యొక్క తప్పులు ఏవైతే ఉన్నాయో, నేను పొద్దున్నే నిద్రలేనని స్వామి క్షమించు, పూజ కూడా కాన్సన్ట్రేషన్గా నేను చేయలేను క్షమించు, నాకు శక్తి లేదు కాబట్టి అన్నీ తీసుకొచ్చి నేను పెట్టలేను క్షమించు, నీకున్నటువంటి ఏవైతే చెడు గుణాలు ఉన్నాయో అవన్నీ నువ్వు భగవంతుని దగ్గర ఒప్పుకోవాలి. ఇది మనకు అమ్మ చెప్తోంది. తప్పకుండా మనకున్న గుణాలు ఎవరి దగ్గరైనా ఒప్పుకోవాలంటే మనకు ఆత్మాభిమానం అడ్డం రావచ్చు, భగవంతుని దగ్గర కూడా కనుక నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే క్షమించడా. కాబట్టి అటువంటి ఇది వీళ్ళకు ఉంది కాబట్టి వీళ్ళన్నీ చెప్తున్నారు, మాకున్నది ఇది స్వామి, మాకేం లేదు. చెడు నడవడిలో మా అన్న చాలా సుప్రసిద్ధుడు స్వామి, రాక్షసుడయి వాడు అందరినీ నియమించగలిగిన వాడై ఉండి కూడా కర్మ కొద్ది వాడిని తర్వాత పుట్టిన వాడిని నేను విభీషణుణ్ణి, నాకు శరణు ప్రసాదించన్నాడు విభీషణుడు. ముందన్నన్ గురించి చెప్పినాడు, పరమ దుర్మార్గుడు స్వామి, అమ్మవారిని చెరబట్టాడు, ఎన్నో విధాలుగా చెప్పాను వినలేదు, ఈ విధంగా అవమానం చేశాడు, అశాశ్వతమైనటువంటి అన్నీ వదిలేశాను, భార్య పిల్లలు రాజ్యం అన్నీ నీకోసం వచ్చా అని శరణాగతి చేశాడు. అంటే భగవంతుని దగ్గర నీకున్నటువంటి అయోగ్యతలన్నింటినీ ఒప్పుకోవాలి, యోగ్యతగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. నీకున్నటువంటి డిఫెక్ట్స్ అన్ని, అయోగ్యతలన్నీ కూడా స్వామి నాకు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, వీటిని తొలగించు అని కనుక అనుకున్నావంటే ఆయన నీకు ఆ ఉన్నవన్నీ కూడా ఆయన తొలగిస్తాడు, ప్రత్యేకించి ఏం చేయాల్సిన పనిలే. ఇట్లా అయోగ్యతా సంధానం ఎవరు చేసినారంటే ఆళ్వార్లు చేశారు, యమునాచార్యులను ఉన్నాడు ఆయన చేశాడు. ప్రజీత భద్రుత్వ మంచితా ఇత్వ, నేను నీకు ముందు నడిచినానని, అంటే ఊరేగింపు జరుగుతూ ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి జిఆర్ స్వామి ఆళ్వార్లు వీళ్ళంతా ముందు వెళ్తారు. ఆ విధంగా నేను నీకన్నా ముందు నడిచానని కూడా నన్ను నా మీద కోపగించుకోక స్వామి, నిజంగా వాళ్ళు ఏ తప్పు చేయలే, అయినా వాళ్ళంతా భగవంతుని దగ్గర అంతా అణిగి ఉన్నారు అని అపరాధ క్షమాపణ కోరుకునేవాళ్ళు ఆళ్వార్లంతా కూడా. నీకన్నా ముందు నడిచాం స్వామి, మేము నడచాల్సింది నీ వెనుక, కానీ ఈ ఊరేగింపులో నీకన్నా మేము ముందు నడిచామని వాళ్ళు ఆయన్ను క్షమాపణ కోరుకునేటివాళ్ళు. కాబట్టి గోపికలు కూడా స్వామి ఇన్ని రోజుల నుంచి మేము ఏం చేశామో మమ్మల్ని క్షమించన్నారు. కాబట్టి ఈరోజు పాసరంలో కరవైగల్ పిన్సేనుం కారం సేరుందుంబోం అరువన్రమిల్లాదవాయి కులత్తు ఉందన్నై పెరు ప్రైందనం புண்ணியமினாமுடையோம் குருவன்றமில்லாத கோவிந்தா உந்தன்னோர் இரவேல் நம பொங்கிழக்கு ஒழியாத அறியாத பிள்ளோகள மம்பினால் உந்தன்னை చిరు పేర్లెత్తనం సిరియరులాదే ఈరైవా నీతారై పర ఏలో రెంబావాయ్ అని పూర్తిగా వీళ్ళు శరణాగతి చేస్తూ, అయ్యా పశువుల వెంట వెళ్తాం, నిద్ర లేయంగానే మేము చేసేటువంటి పని, అడవికి పోతాం, స్నానం చేయం, లేస్తాం, పళ్ళు కూడా దొంకోము, అక్కడే పళ్ళు దొంకుందాం అనుకుంటాం, సర్ది కట్టిస్తారు ఇంట్లో వాళ్ళు, అది కూడా తీసుకొని వెళ్తాం. అక్కడ పోయిన తర్వాత పశువులన్నింటినీ వదిలేస్తాం, అవి మేతకి వెళ్ళిపోతాయి. అప్పుడు పళ్ళు తోమితే తోముతాం, లేకపోతే లేదు, ముందు కూర్చొని తింటాం. ఎట్లా తింటాము? కూర్చొని కూడా లేదు, తిరుగుతా తింటాం. మరి ఏమీ జ్ఞానం లేనటువంటి వాళ్ళం మేము స్వామి,
మాకున్నటువంటి పుణ్యం ఏదైనా ఉంది అంటే మధురలో పుట్టి మా కోసం రాత్రికి రాత్రే వచ్చి మా కులంలో నువ్వు ఉండి మమ్మల్ని అన్ని ఆపదల నుంచి కాపాడినటువంటి పుణ్యం మాకు చాలు. ఈ పుణ్యమే నువ్వు మాతో ఉన్నటువంటి యోగ్యత చాలదా? మరి నీ యొక్క సంబంధం ఆ సంబంధం తెగించాలి. నువ్వు తెలుసుకోవాలనుకుంటే తెగేది కాదు స్వామి. మనది ఎన్నో సంవత్సరాల అనుబంధము. మేము లోక మర్యాద తెలియదు మాకు, ఎందుకంటే మేము పెరిగినటువంటి ఇది అటువంటిది, మా కులం అటువంటిది కాబట్టి మాకు ఎటువంటివి తెలియవు స్వామి. ప్రేమతో నిన్ను చిన్న చిన్న పేర్లతో కేశవ, నారాయణ, గోవింద అని పిలిచామేమో. నువ్వు పురుషోత్తముడివి. పెద్ద పెద్ద పేర్లతో నిన్ను పిలిచలేదనుకోవద్దు. మాకు నోరు తిరగదు స్వామి, కోపం తెచ్చుకోవద్దు, అనుగ్రహించు మమ్మల్ని. వీళ్ళు అపేక్షితమైనటువంటి పరను అంటే ఎవ్వరు కోరనటువంటి పరను వీళ్ళు అడుగుతున్నారు. పర అంటే మనకు మామూలుగా పర అంటే వాయిద్యము, వీళ్ళకు వచ్చేసి అండాళ్ళకు ఆమె యొక్క నన్ను నీలో కలుపుకో, నాకు మళ్ళీ తిరిగి జన్మ లేకుండా నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించు, నీ దగ్గరే ఉండాలని కోరుకున్నారు ఈ గోపికలంతా కూడా. మళ్ళీ చెప్తూ ఉన్నారు, పశువుల వెంట వెళ్తాం స్వామి. పొద్దున్నే పోయి అక్కడ ఏ విధంగా ఉంటామంటే ఎటువంటి ఇది లేకుండా తింటాము, తిరుగుతాము, ఈ విధంగా చెప్తే అన్ని వీళ్ళకు ఉన్నటువంటి అయోగ్యతలన్నీ చెప్పుకుంటున్నారు. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ చెప్పుకుందాము. తన కొడుకులకు రాజ్యం వస్తుందో లేదో అని రోజు ఏడ్చేవాడు. ఎవరు చెప్పండి? ధృతరాష్ట్రుడు. ఎందుకంటే పాండవ సేన కంటే వీళ్ళ సేవనే గొప్ప, వీళ్ళ యొక్క సేననే గొప్పది. కానీ వాళ్ళు గెలుస్తారేమో అని బాధ వీనికి. ఈ విషయం ద్రోణాచురుని దగ్గర ఏడ్చినాడు. స్వామి, మనకన్నా వాళ్ళేమి సేనలో ఎక్కువ లేరు, వాళ్ళ సైన్యం తక్కువే, కానీ ఎందుకో నాకు వాళ్ళే గెలుస్తారు అని ఏడ్చినాడంట. గెలుస్తారేమో అని ఏడ్చాడు. మరి రారాజు దుర్యోధనుడు అయిన మండలందరినీ చంపి రక్తపు కూడు తినాలి అనుకున్నాడు. పరమ దుర్మార్గుడు. తర్వాత అభిమానధనుడు, దురభిమానధనుడు. అభిమానం ఉండొచ్చు, మన అభిమానాన్ని, మన ఆత్మాభిమానాన్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే ఎంత డీసెంట్గా ఉండి చేసుకోవాలి. కానీ అభిమానం వరకు లేదు ఇతను. దురాభిమానం, అన్నీ నాకే కావాలి అంటే ఓవర్. ద్రౌపది నవ్విందని నిజంగా నవ్వింది ద్రౌపది కాదు, చెలికత్తెలు నవ్వుతారు. బావగారు అన్న గౌరవంతో ఆమె పక్కకు తప్పుకుంటుంది. కరెక్ట్గా టయానికి చూస్తాడంటే ఆమె నవ్వదు. దానికి ఎంత చేశాడంటే అక్కడి నుంచి అసలు మామూలుగా ప్రారంభమవుతుంది. కురుక్షేత్రానికి నాంది ద్రౌపదీదేవి యొక్క ఇదే మాత్రమే. మరి అట్లా గెలుస్తారేమో. మరి అర్జునుడు ఏడ్చినాడు. వాళ్ళు ఏడిస్తే ఒక యోగమైంది. అర్జునుడు ఏడ్చాడు. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య రథం స్థాపయమే అచ్యుత, రెండు సేనల మధ్య నిలబెట్టు అన్నాడు. సరే, జరగబోయేదేందో తెలుసు కాబట్టి కృష్ణుడు తీసుకుపోయినాడు. రెండు సేనల మధ్య రథాన్ని తీసుకుపోయి పెట్టినాడు. చూస్తే చిన్నప్పటి నుంచి పెంచినటువంటి తాత, గురువు నేర్పించిన, చదువు నేర్పించినటువంటి గురువు, అందులో బ్రహ్మాండంగా అర్జునుడు అంటే ప్రాణం ద్రోణాచార్యుడికి. తన కొడుకు అశ్వత్థామకు నేర్పించిన విద్యలన్నీ కూడా నేర్పించాడు ఆయన, అతను. తర్వాత కృపాచార్యుడు ఇంకొక గురువు, తర్వాత అశ్వత్థామ గురువు కొడుకు, తర్వాత కృప. వీళ్ళంతా కూడా అందరూ కూడా తనతో పాటు పెరిగినటువంటి కౌరవులు. ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అంతవరకు ఉన్నటువంటి కసి ఏమైందో తెలియదు, పక్కన పడేసినాడు. బాణాలు అవి వద్దు కృష్ణ, నకాంక్షే విజయం కృష్ణ, నచరాజ్యం సుఖానిచ. నాకు ఈ యొక్క విజయం వద్దు, ఈ యొక్క కాంక్ష కూడా నాకు వద్దు. ఆ రక్తపు కూడు వాళ్ళందరినీ చంపి మేము జయించి తినేది ఏది రక్తప్పుడు మాకు వద్దనే వద్దన్నాడు. ఆ ఏడుపులో స్వార్థం లేదు, నిజంగానే ఏడ్చాడు వద్దని. అందుకే తత్వజ్ఞానానికి అర్హత వచ్చింది. వెంటనే భగవద్గీత ఉపదేశం చేశాడు కృష్ణుడు. నువ్వు ఏదన్నా చేస్తే ఆ విధంగా ఉండాలి. పరుల కోసం పాటుపడేటట్టు ఉంటేనే సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళను కలుపుకుంటూ వాళ్లకు తలలో నాలికగా చేస్తూ, వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వస్తే మనకు వాళ్ళు చేసేట్టు, వాళ్ళతో మనం చేసేట్టు, ఉన్నటువంటి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళతో ఆ విధంగా ఉండాలి. మంచి కార్యక్రమాలు చేయడానికి ముందరికి ఉండాలి. ఈ యోగ్యత అంతా ఉంది కాబట్టి అర్జునుడికి వెంటనే 18 అధ్యాయాలు ఉపదేశం చేసేశాడు. ఇక గోదాదేవి అడిగిన పరికరాలన్నీ ఇస్తాను, మరి తీసుకున్న యోగ్యత, క్వాలిటీ, మీకు ఆ యొక్క యోగ్యత ఉందా అని అడిగినాడు. మాకెందుకు లేవు స్వామి, జ్ఞాన భక్తి జ్ఞాన మార్గాలన్నీ మాకు తెలియవు, ఇవేమి మాకు తెలియవు, కానీ నువ్వే
కృష్ణుడే మాకు ఉపాయం, కృష్ణుడే మాకు ఉపేయం అనేటువంటిది నమ్మి ఉన్నాం మేము. ఇంతకన్నా ఏముంది స్వామి మాకు? మా అలసత్వాన్ని కూడా చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మేము స్నానం చేయం, స్నానం చేయకుండానే తింటాం, స్నానం చేయకుండానే అన్ని పనులు చేసుకుంటాం. మాకున్నటువంటి ఈ తప్పులన్నీ కూడా నీకు చెప్తున్నాము. కాబట్టి మాకు కుడి ఎడమ భేదం తెలియదు. మాకు తెలిసిందల్లా నీతో వినడం, నీ వెంబడే ఉండాలి, నువ్వే పెట్టాలి, నీకు మేము పెట్టాలి, నువ్వు మాకు పెట్టాలి. ఇది మాత్రమే మేము నమ్ముకున్నాము. ఇది భగవంతుడు నిజంగా మన నుంచి కూడా ఆయన కోరుకునేది ఇది ఒక్కటే. మనం దేవాలయానికి వెళ్తాం, దేవాలయంలో స్వామి నువ్వు బాగున్నావా, నీకు ఈరోజు ఆరగింపు బాగా జరిగిందా, నీ యొక్క పూలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా నీకు వస్తున్నాయా, ఆలయ సిబ్బంది అంతా కూడా నిన్ను చక్కగా గౌరవిస్తూ చూస్తున్నారా, వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి సేవలు చేస్తున్నారా అని అడిగే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎంతసేపు మనం దేవాలయం పోతే అమ్మా స్వామి మమ్మల్ని కాపాడు అంతే. నీకు ఆరగింపు అయిందా స్వామి, తిన్నావా? మన మాదిరి కాదా భగవంతుడు? ఆలోచించండి. అడగం మనం, ఎందుకంటే మనకు లేదు అది. అటువంటి వాళ్ళం స్వామి మేము, మమ్మల్ని క్షమించు. మన దగ్గర ఉన్న తప్పులన్నీ ఆయన దగ్గర, భగవంతుని దగ్గర కూడా ఒప్పుకోకుండా ఎట్లా? ఒప్పుకొని వీళ్ళు మాకు ఇవన్నీ వద్దయ్యా, నువ్వు ఉంటే చాలు అన్నారు. ఇది ఆయనకు కావాల్సింది. అట్లా అన్నావా నిన్ను వదిలిపెట్టకుండా ఉంటాడు స్వామి. కాబట్టి వీళ్ళు తప్పులు క్షమించమని వేడుకున్నారు. మనకు ఒక విషయం, శరీరానికి వ్యాధి వచ్చిందనుకోండి, రోగానికి ఉన్నటువంటి కారణం వేరు, మందు వేరు, వైద్యుడు వేరు, పథ్యం వేరు. ఇన్ని రకాలుగా ఉంటే పరమాత్మను చేరుకోవాలి అంటే ఉన్న ఒకే ఒక వ్యాధి ఏం తెలుసా? భక్తి, ప్రేమ. ఇన్ని రకాలు, ఒక రోగానికి వస్తేనే ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి. డాక్టర్ని తగ్గలేదనుకో, ఇతని దగ్గర ఇంకో డాక్టరు, అతను మళ్ళీ ఇంకొక మందు మారుస్తాడు. లాస్ట్కి రోగం తగ్గుతుందా లేదా పక్కన పెడితే ఇవన్నీ అవసరం లేదు స్వామి. మాకు నిన్ను చేరుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి రెండు మార్గాలు, మాకు ప్రేమ, భక్తి, ఈ రెండు చేరుకోవాలి, ఇవి ఉండాలి స్వామి అంటుంది. అందుకే విష్ణు సహస్రనామంలో వేద్యో వైద్య సదాయోగి వీరహ మాధవో మధు, వైద్యుడు ఆయనే. అందుకే వేద్యో వైద్యస్ అనేటువంటిది విష్ణు సహస్రనామంలో వచ్చేటువంటి ఒక అర్థం. మాకు అదే అయ్యా, నిన్ను నమ్మినాం, ఇంకా మాకు ఇంతకన్నా ఏమర్హత కావాలి అని అర్చరార్థి మార్గంలో మమ్మల్ని నువ్వు, మేము చనిపోయిన తర్వాత మమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకొని వెళ్ళు అంటే దానికి ఆత్మజ్ఞానం, తత్వజ్ఞానం, ఆత్మ సందర్శనం, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఇమీడి ఉన్నాయి కాబట్టి అడిగినారు. అది కావాలంటే బ్రహ్మచర్యం పాటించాలంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండాలి. ఆ నిగ్రహం లభించాలంటే కర్మ అనుష్ఠానం చక్కగా చేయగాలి. దానికి శాస్త్రం దానికి ఏం కావాలంటే వేదశాస్త్ర పరిజ్ఞానం కావాలి. అది కావాలంటే గురుకులవాసంలో విద్యాభ్యాసం చేయాలి. పూర్వకాలం గురుకులాలు ఎందుకున్నాయి చెప్పండి? చిన్న వయసులో పంపించేవాళ్ళు. బ్రహ్మచారి అయ్యేంత వరకు అక్కడే వచ్చి ఆ ఆశ్రమం అంతా క్లీన్ చేసి గురువుకు కావాల్సినటువన్నీ చూసి అట్లా నేర్చుకున్నారు చదువు వాళ్ళు. ఆ చదువు వేరు, మన చదువు వేరు. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి గురుకుల వాసంలో విద్య చేయలేదు, మేము గురుకుల వాసంలో ఎటువంటి విద్య లేదు, మేము విద్య నేర్చుకోలేదు. ఎప్పుడు ఈ పశువులు వాటికి తెలిసి ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అవే మాకు దారి చూపిస్తాయి. అవి ఎక్కడ ఏం చేయాలో మేము రోజు ప్లేస్ మాకంటే వాటికి బాగా తెలుసు, వాటి వెంబడి వెళ్తూ ఉంటాం అంతే. అవే ఒక్కోసారి మాకు దారి చూపుతాయి స్వామి. మరి మేము పోయేది బద్రికాశ్రమమో ఏదో అనుకుంటున్నామో కాదు, పల్లేరు కాయలు ఉంటాయి బృందావనం అనుకుంటున్నాము, అది కాదు. ఒక అడవిలోకి వెళ్తాం, వానప్రస్తులు ఉంటారు, వాళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటారు. మాకు ఆ తపస్సు ఏందో తెలియదు, మేము ఆ తపస్సు చేయలే. శుభ్రంగా కూర్చుంటాం. తూర్పు వైపు కూర్చొని భోజనం చేయాలి, ఉత్తరం సైడ్ కూర్చొని భోజనం చేయాలి, పడమర సైడ్ కూర్చొని భోజనం చేయాలి. మాకు అవన్నీ తెలియవు. దక్షిణం సైడ్ కూర్చొని భోజనం చేస్తాం. దక్షిణం సైడ్ కూర్చొని భోజనం చేయకూడదు, ఏమీ తినకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. దక్షిణం సైడ్, ఇది తూర్పు అనుకుంటా కదా, ఇది ఉత్తరం, ఇది దక్షిణం, ఇది ఉత్తరం. ఈ సైడు కూర్చొని భోజనం చేయకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి స్వామి నడుస్తూ తింటాం, నడుస్తూ తాగుతాం, నిలబడి తాగుతాం. ఇదన్నీ చేసేది ఏం చెప్పండి? ఒక పశువు ఏం చేస్తుంది? ఎనుముందనుకోండి, ఆవును తీసుకోండి, ఎక్కడ తింటుంది? అది పడుకొని తింటుందా? కూర్చొని మన మాదిరి 4 కాళ్ళు పద్మాసనం వేసుకొని తింటుందా? గడ్డి. ఒంటికి ఎట్లా పోస్తుంది? ప్యాడ్ ఎట్లా వేసుకుంటుంది? అటువంటి వాళ్ళం స్వామి మేము కూడా. అందుకే ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి డిన్నర్ బఫే అని వస్తాను చూడండి. బఫే దాన్ని ఎందుకే అనేది, మనం తినేటువంటి బఫే డిన్నర్ ఏం లేదండి,
బఫే అంటారు చూడు. ఏంది బఫే? అడుక్కొని తిన్నట్టు ముందు కొంచెం పెట్టించుకొని అయిపోగానే మళ్ళీ పరిగెత్తా పోయి. ఒకసారి ఆలోచించండి, ఎంత తప్పది. ప్రతి చోట ఇదే కల్చర్. నడుస్తూ నిలబడి తింటామా అన్నము? ఇనుముకు మనకు ఏం తేడా లేదు. బఫే దానికి ఇచ్చినాడు కదా ఇక్కడ బఫేలో మాదిరి. బఫే అని ఎందుకు వచ్చింది అనుకున్నారు? బఫేలో అంటే ఇనుము, బఫే మనం తినేది బఫే అండి అని. ఆయన తినడం పురుసందంగానే పోయి అన్నం పెట్టించుకోవడం, పెరుగు వేసుకోవడం బెస్ట్. అటువంటి భోజనము చేయకూడదు, నిషిద్ధం చేయాలి. మనం తినకూడదు. అటువంటి వాళ్ళకి ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది. కాబట్టి ఎంగిలి మంగళం కూడా తెలియదు. ఇంకా మరి కొన్ని చోట్లకు వెళ్తే వెజ్ అండి, నాన్ వెజ్ అండి, ఎవరికి ఏం కావాలంటే తినచ్చంట. బాగానే ఉంది. ఏదో మా కర్మగాలి పోయినామనుకోండి, మాట్లాంటోళ్ళము దాంట్లో పెట్టింటాడు, మీరు తినేటువంటి దాంట్లో పెట్టి పప్పడితే మాకు అది వేస్తాడు. ఏం మా పరిస్థితి ఏంది? అటువంటి వాటికి ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది అని మా అభిప్రాయం. మేము వెళ్ళాం, పోయే ప్రసక్తే లేదు. మాకు ఇంట్లో తప్ప, ఉడికిన పదార్థం ఏదైనా ఇంట్లో తీసుకోవడం తప్ప బయట ఎక్కడికి వచ్చినా మా ఆచారం అది, మా అహంకారం అది. పొగురని నేను చెప్పాను, మాకున్నటువంటి పద్ధతి అది. ఉడికిన పదార్థాలు మాకు నిషిద్ధం, ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలన్నా కూడా. మిగతావి చెప్పండి, పాలు, పెరుగు, ఏదో రసం, ఏదో జ్యూస్, అలాంటివి తప్ప ఎటువంటి పదార్థాలు కూడా మేము తీసుకోము. మరి దీన్ని మనము ఇంకొక మాట కూడా, ఇంట్లో భోంచేస్తే దేవతలు తిన్నట్టు లెక్క. మనం ఇంట్లో భోంచేస్తే, ఆలయంలో తింటే ప్రసాదం కింద లెక్క, యజ్ఞంలో భుజిస్తే యజ్ఞ అవిష్టం. కాబట్టి చాలా అద్భుతం. యజ్ఞంలో ఒక యజ్ఞానికి పోయినప్పుడు ఆ మిగిలినటువంటిది తింటే మనకు అంత జ్ఞానం వచ్చేస్తుంది. యజ్ఞాలు అట్లాంటివి జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ బ్రాహ్మణులు, వైష్ణవులే చేస్తారు. కాబట్టి ఆ యజ్ఞ అవిష్టం మనం తీసుకొని తినాలి. కానీ మేము ఎక్కడ తింటున్నాం స్వామి? అడవిలో తింటున్నాం. కాబట్టి నువ్వు ఆలమందలు కాసావు, మాకు నీకు ఎక్కడ పోలిక? నువ్వు జ్ఞానివి, మేము అజ్ఞానులం. నువ్వేం చేసినా బాగుంటుంది, మేము సామాన్యులం. కడుపు నింపుకోవడం కోసం మేము తింటాం, బుద్ధిహీనం ఈయనలం. కడుపే కైలాసం, మాకు ఇల్లే వైకుంఠం. మరి ఈ జన్మలో కాకపోయినా గత జన్మలో పుణ్యం చేసినటువంటి ధర్మవ్యాధుడు ప్రొద్దున లెయ్యంగానే ఫస్ట్ చంపినటువంటి, తను చంపినటువంటి వాటిని తీసుకొని వచ్చి వాటిని కట్ చేస్తూ మాంసం అమ్మేటువంటి వాడు. అంత జ్ఞాని. తల్లి తండ్రిని ఎట్లా చూసుకున్నాడంటే అతనికి ఉన్న పుణ్యం అంతా కూడా తల్లి తండ్రిని చక్కగా చూసుకున్నాడు, తన పని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాడు. అంత జ్ఞాని. అటువంటి వాడు. అతన్ని రేపు గురించి చెప్పుకుందాము. జడభర్తుడు, శబరి మాదిరి జ్ఞానులం కాదు మేము. ఆ జ్ఞానం లేదు, ఆ భక్తి కూడా మాకు లేదు స్వామి. సాత్విక ఆహారం తింటేనే సాత్వికమైనటువంటి గుణాలు వస్తాయి. కాబట్టి దాన్ని బట్టే మనసు సాత్వికంగా ఉంటుంది. మా పుట్టుక చూద్దామా? కొల్ల జాతి. మేము చేసుకున్న పుణ్యం ఏదంటే, మా కులం వాడిగా నువ్వు వచ్చి మాతో కలిసి తిరిగావు. ఇంతకన్నా ఏముందయ్యా? మాకు అయోగ్యత ఇచ్చేసాయి. గోపాలుడవైనవు, గోవిందుడవైనవు. ఇదే మా పుణ్యం, ఇదే మాకున్న అర్హత అని క్లియర్గా, ఇదే మాకున్న అర్హత. నిన్ను అడిగాడు కాబట్టి చెప్తున్నారు. పుణ్యం 2 రకాలుగా ఉంటుంది, సాధ్య పుణ్యం, సిద్ధ పుణ్యం. పరమాత్మ సిద్ధ పుణ్యం, పరమాత్మ ఉపాయంగా చేసేటువంటి, ఇప్పుడు మనం చేసేది సాధ్య పుణ్యం. దీన్ని మనము సాధించుకుంటే మీకు సిద్ధ పుణ్యం లభ్యమవుతుంది. భగవంతుడు అంటాడు, ఏ కొరత లేనిది గోవిందనామం. నారాయణ అంటే నరకం లేదు, గోవింద అంటే కొదవ ఉండదు, కొరత ఉండదు. పురుష ప్రయత్నంలో చేసేటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా పుణ్యం వస్తుంది, స్వర్గంలోకి వచ్చేసుకోవచ్చు చెప్తున్నారు. ఇంకో మాట చెప్తున్నారు, ఓంకారంలో అకారం నీవైతే మకారం మేము. నువ్వు పరమాత్మవి, మేము జీవాత్మలం. నీ గోవింద తత్వాన్ని నమ్ముకున్నాం. అర్జునుడు యుద్ధరంగంలో శరణాగతి చేస్తే అతని భారం నీ తల మీదకి ఎత్తుకున్నావు. నాటి నువ్వు మా యొక్క భారాన్ని వహించు. నువ్వు, మేము గోపికలం, నువ్వు గోవిందుడివి, మాకు నువ్వు రక్షకుడివి. గోవర్ధన పర్వతం ఎప్పుడు ఏమన్నావు? నేను మీ వాడిని, నేను దేవుడు అనుకోవద్దండి మీరు, నేను మీ వాడిని, నేను ఎత్తావు గోవిందుడు. కాబట్టి అప్పుడు ఏమన్నాడు? దిగి వచ్చాడు, నీకు అభిషేకం చేశాడు, గోవిందా అని పిలిచాడు. నిన్ను మొట్టమొదట పిలిచింది గోవిందా అని పిలిచింది ఇంద్రుడు, గోవిందా అని పిలిచాడు. అది నీకు ఒక బిరుదు. దేవాదిదేవ, మాధవ, కేశవ పిలవకుండా ఉండి, నిన్ను ఇవన్నీ పిలవకుండా గోవింద అనేటువంటి నామంతో పిలిచామని
నువ్వు అనుకుంటావేమో తప్పైతే క్షమించు స్వామి అడిగితే చెప్తున్నాడు. షడాక్షరి ఓం విష్ణవే నమః 6 అక్షరాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. ద్వాదశాక్షరి ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ 12 అక్షరాలు. అష్టాక్షరి ఓం నమో నారాయణాయ 8 అక్షరాలే. గోవింద 3 అక్షరాలు. అష్టాక్షరి అయితే మౌనంగా జపించాలి, పక్కవాడు వినకూడదు, మంచినీళ్లతో మాత్రమే తాగాలి, పాలు కూడా పనికిరావు. అష్టాక్షరి అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు పాలు తీసుకోవచ్చు. అష్టాక్షరి ఏం లేకుండా పరగడుపునే జపించాలి. ఒకవేళ ఆ రోజు నీకు వీలు కాకపోతే వదిలేయాలి, దాన్ని అన్నం తిని చేయడానికి లేదు. అష్టాక్షరి తర్వాత గోపికల్ని నిద్ర లేపేటప్పుడు నీ నామం నారాయణ పద్మనాభ క్షీరాబ్ది సాయి అని కీర్తించాం. ఇవన్నీ కష్టం స్వామి మాకు పలకడం, గోవింద అనేటువంటి నామం మాకు ఇష్టమని పలుకుతున్నారు. మరి ఈరోజు పాసురం అయిపోయింది. రేపటి పాసురంతో ఈ రోజుతో 98% అయిపోయినట్టే తిరుప్పావై. రేపు సిత్తం సిరుహాలే ఉందున్న సేవిత్తు. రేపు చెప్తారు ఏమేం కావాలి అనేటువంటిది, ఏ విధంగా నువ్వు మా దగ్గరికి రావాలనేది రేపు తెలుసుకుందాం. జై శ్రీమన్నారాయణ.